तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है। दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है। दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है। दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला। जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला। जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है। दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है। दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है। दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है। तू ही है राजा, तू ही है। तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है। तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है। तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है। तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है। तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है। तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है। तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है। हे दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है। दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है।
जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। यीशु ने अपना खून बहाकर उस नाम को है मिटाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा ऐ पिता माफ कर। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा ऐ पिता माफ कर। मसीह ने कहा ऐ पिता माफ कर। लोगों को जिसने मुझे ठुकराया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। अब है गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। अब है गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। मसीह संग रहूं मैं सदा। के ही चरणों में गाता रहूं मैं अब ये गीत दोबारा। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया।
गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, 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 यीशु नाले, यीशु नाले, यीशु नाले, यीशु नाले। પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં હું આપ સર્વનો આવકાર કરું છું અને ઈશ્વર પિતાનો આભાર માનું છું કે ઈશ્વર પિતાએ મને જે તક પૂરી પાડી તમારી આગળ આ વચન લાવવાને માટે અને તમારી સાથે બાઇબલ સ્ટડી કરવાને માટે હું ઈશ્વર પિતાનો ખૂબ આભાર માનું છું. હું CNI ગુજરાત ડાયોસિસનો આભાર માનું છું કે તેમણે મને જે આ તક પૂરી પાડી. આપણા બિશપ સાહેબ રાઇટ રેવરન્ડ સિલ્વાન્સ ક્રિશ્ચન સાહેબનો હું આભાર માનું છું. હું આભાર માનું છું આપણા સેક્રેટરી સાહેબ રેવરન્ડ મનહર ગામિતી સાહેબનો અને CNI ગુજરાત ડાયોસિસની કમિટીના સર્વ મેમ્બર્સનો હું આભાર માનું છું. હું ખાસ કરીને આભાર માનું છું અમારા સ્થાનિક પાળક સાહેબ જોયલ ક્રિશ્ચન સાહેબનો કે જેમણે મને આ તક પૂરી પાડી અને તેમણે મને જે પ્રિપરેશન કરવામાં મદદ કરી તેની માટે હું એમનો પણ આભાર માનું છું. આ સિરીઝ જે છે તેમાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે આપણે ખ્રિસ્તી જીવનમાં પરીક્ષણથી લડવું તેના વિશે આપણે શીખી રહ્યા છે. તો આ સિરીઝમાં આપણે જતા પહેલા આ ટોપિકમાં આપણે જતા પહેલા આવો આપણે ઈશ્વર પિતા પાસે સામર્થ્ય માંગીએ અને આપણે પ્રાર્થનામાં જઈએ. આપણે પ્રાર્થના કરીએ. સર્વશક્તિમાન ઈશ્વર પિતા, આજનો દિવસ તમે અમને આપ્યો છે તેની માટે આભાર માનીએ છીએ. આ દિવસમાં તમે અમને સંભાળ્યા, બચાવ્યા, તમે સાચવ્યા તેની માટે આભાર માનીએ છીએ. રાત્રિ આવી છે ત્યારે અમે તમારા હાથમાં સોંપાઈએ છીએ. અમે તમારા લોક અને તમારા બાળકો તરીકે તમારી આગળ આવીએ છીએ ઈશ્વર પિતા. ઈશ્વર પિતા, આ જે કંઈ બી વચનો તમે અમને આપ્યા છે એ વચનો અમે લોકો જાણી શકીએ, એ વચનોથી અમે લોકો સમજી શકીએ, એ વચનો અમારા જીવનમાં ઉતારી શકીએ એવું થવા દેજો ઈશ્વર પિતા. ઈશ્વર પિતા, કેવળ સાંભળનારા જ
સાંભળનારાને જ નહીં પણ બોલનારાને પણ તમે સમજ શક્તિનો આત્મા આપો. ઈશ્વર પિતા, મારું મુખ તમે બનો, મારા શબ્દ તમે બનો. ઈશ્વર પિતા, હવે અમારા પાપોની ક્ષમા આપો. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ, સાંભળો સ્વીકારો બાપ, આમેન. તો સાથે મળીને આપણે આદમ અને હવાના પરીક્ષણ વિશે શીખ્યા, જેમાં આપણને પાપના મૂળનો સ્વભાવ વિશે સમજાવવામાં આવ્યું અને મૂર્તિ પૂજાના પરીક્ષણ વિશે આપણે તેમાં જોયું. ત્યારબાદ આપણે યુસુફના પરીક્ષણ વિશે જોયું કે જે જાતીયતા વિષયક પરીક્ષણ હતું. ત્યારબાદ આપણે હિચકિયાના પરીક્ષણ વિશે જોયું કે કેવી રીતે કોઈ વ્યક્તિ જે ઈશ્વરની સેવામાં ખૂબ જ ફળવંત હોવા છતાં તેના જીવનના અમુક પાસાઓ ઈશ્વરને સમર્પણ કરેલા ન હોય અને તેના કારણે તે વારંવાર અમુક પાપોમાં સંપડાયા કરે છે. અને આજે રાત્રે આપણે ઈસુ ખ્રિસ્તના પરીક્ષણમાંથી શીખવાના છે. હું આપ સર્વને વિનંતી કરીશ કે આપ મારી સાથે માર્થી 4:1-11 ખોલશો. આપણે તે વાંચીશું. પછી ઈસુનું પરીક્ષણ શૈતાનથી થાય એ માટે આત્મા તેમને અરણ્યમાં લઈ ગયા. 40 રાત દિવસ ઉપવાસ કર્યા પછી તેમને ભૂખ લાગી. પરીક્ષણ કરનારે તેમની પાસે આવીને કહ્યું કે જો તું ઈશ્વરનો દીકરો છે તો આ પથ્થરોને કહે કે તેઓ રોટલી થઈ જાય. પણ ઈસુએ ઉત્તર આપતા કહ્યું કે એમ લખેલું છે કે માણસ એકલી રોટલીથી જ નહીં પણ દરેક શબ્દ જે ઈશ્વરના મુખમાંથી નીકળે છે તેથી જીવશે. ત્યારે શૈતાન તેમને પવિત્ર નગરમાં લઈ ગયો અને ભક્તિ સ્થાનના બુરજ પર તેમને ઊભો રાખ્યો અને તેમને કહ્યું કે જો તું ઈશ્વરનો દીકરો છે તો પોતાને નીચે પાડી નાખ, કેમ કે એમ લખેલું છે કે ઈશ્વર પોતાના સ્વર્ગદૂતોને તારા સંબંધી આજ્ઞા કરશે. ઈસુએ તેને કહ્યું એમ પણ લખેલું છે કે પ્રભુ તારા ઈશ્વરનું તું પરીક્ષણ ન કર અને દૂતો તને પોતાના હાથો પર ધરી લેશે જેથી તારો પગ પથ્થર સાથે ન અફડાય. ફરીથી શૈતાન તેને ઘણા ઊંચા પહાડ પર લઈ ગયો અને દુનિયાના સઘળા રાજ્યો તથા તેઓને વૈભવ તેમને બતાવ્યું અને તેને કહ્યું કે જો તું પગે પડીને મારું ભજન કરશે તો આ સઘળા હું તને આપીશ. ત્યારે ઈસુએ તેને કહ્યું કે અરે શૈતાન, દૂર જા, કેમ કે લખેલું છે કે પ્રભુ તારા ઈશ્વરનું ભજન કર અને એકલા તેમની જ સેવા કર. ત્યારે શૈતાન તેમને મૂકીને ગયો અને સ્વર્ગદૂતોએ તેમની પાસે આવીને તેમની સેવા કરી. આ ઈશ્વરનું વચન છે અને ઈશ્વર તેના વચનને આશીર્વાદ આપે. આપણે બાઇબલના અમુક ભાગો એવા છે કે જે સર્વપ્રથમ નજરે વાંચવાથી એવું લાગે કે આને સમજવું ખૂબ અઘરું છે, પણ જેમ જેમ તમે તેને વાંચતા જાઓ તેમ તેમ તે સહેલું થતું રહે છે અને તમે તેને સરળતાથી સમજી શકો છો. દાખલા તરીકે આપણે જોઈએ તો હજકેલનું પુસ્તક તે પ્રકારનું જ છે અને તેની સાથે સાથે બાઇબલના અમુક ભાગો એવા પણ છે કે જેનાથી તે તદ્દન વિરુદ્ધમાં છે અને તે તદ્દન વિરુદ્ધ સ્વભાવ ધરાવે છે. તમે તે ભાગોને વાંચો અને મનમાં કહો કે આ તો સમજવું ખૂબ આસાન છે, પરંતુ તમે જેટલું તેના વિશે વધારે વિચાર કર્યા કરો તેટલું જ તે અઘરું બનતું જાય છે. તમે કેવળ તેવા શાસ્ત્ર ભાગો પર મનન કરો અને તમને ખબર પડે કે આમાં તો ખૂબ જ ઊંડી બાબત છે જે મારી સમજ શક્તિની પરે છે. હવે અહીંયા જે ઈસુ ખ્રિસ્તના પરીક્ષણનું શાસ્ત્ર ભાગ છે, માર્થી 4 અને લૂક 4 આપણે જોઈએ તો આ બીજા પ્રકારના બાઇબલના ભાગ જેવા છે. અમુક સ્તર સુધી તમે આને ખાલી વાંચી લો અને તમને થાય કે તમે આ સમજી ગયા છો, પણ જ્યારે તમે આના વિષયમાં વધારે વિચારવાનું શરૂ કરો ત્યારે તમને ખબર પડે કે તે કેટલું અઘરું બને છે. મને ક્યારે બી એવું પરીક્ષણ નથી થયું કે મને એવું કહેવામાં આવ્યું હોય કે તું પથ્થરને રોટલી બનાવી દે. આ કઈ સમાજમાં કોઈ પ્રકારનું પરીક્ષણ હોઈ શકે? શું કદી તમને કાં તો આવું પરીક્ષણ આવ્યું છે જેમાં તમારે પથ્થરને રોટલી બનાવવી પડે? મને કદી એવું પણ પરીક્ષણ નથી આવ્યું કે મને કોઈએ કીધું હોય કે મારે કોઈ ઊંચી જગ્યાએથી કૂદી જવું અથવા કોઈ બિલ્ડિંગથી કૂદવું પડે. આપણને ખબર છે કે પહાડો અને ઊંચી જગ્યાએ જવાનું બધાને ગમે છે, ઉપરથી નીચે જોવાનું બધાને ગમે છે, પણ ત્યાંથી વગર કોઈ સુરક્ષા કૂદવું આ વળી કઈ રીતનું પરીક્ષણ? પરીક્ષણોને ખરેખર અત્યારે કે જ્યારે આપણે ઈસુ ખ્રિસ્તના પરીક્ષણોને સમજવા માટે સંઘર્ષ કરીએ છીએ તેઓ તેમના સ્વભાવમાં આપણી માટે ખૂબ જ અજાણ્યા છે. આપણે તો એમ પણ પૂછી શકીએ છીએ કે નિષ્કલંક ઈશ્વરના પુત્રને માટે પરીક્ષણ કેવા હશે? મંડળીના આખા ઇતિહાસમાં આ વિષય પર ખૂબ દલીલો અને ચર્ચાઓ થયેલ છે. તમે સમજો હું શું કહેવા માંગુ છું? આપણા માટે પાપ અને પરીક્ષણ વચ્ચે તફાવત કરવું ઘણું અઘરું છે. જ્યારે આપણને લાગે છે કે આપણું પરીક્ષણ થઈ રહ્યું છે ત્યારે આપણને લાગતું હોય કે પાપ આપણને તેની તરફ ખેંચી જ રહ્યું છે. એવું લાગે કે આપણે પાપમાં પડી ગયા છે કાં તો પાપ કરવાની કિનારી પર બેઠા છે.
એવું લાગે કે જાણે એ પરીક્ષણના ભાગ બનવાથી જ આપણે એ પાપમાં પણ સહભાગી બનવાનું શરૂ કરી દીધું છે. પરંતુ હિબ્રુઓના પત્રમાં આપણે સારું લખેલું છે કે આપણી જેમ જ ઈસુ ખ્રિસ્તનું પરીક્ષણ સર્વ વાતે પરીક્ષણ થયેલું છે, છતાં તે નિષ્કલંક રહ્યા. માટે ઈસુ ખ્રિસ્ત સક્ષમ છે, કારણ કે તેઓ તે કદી પાપ કરેલું જ નથી. અને એટલા જ માટે પાપ અને પરીક્ષણ વચ્ચે ઈસુ ખ્રિસ્ત જ તફાવત કરી શકે છે. હું પોતે મારા જીવનમાં તેના વિષયમાં કેટલો બધો તફાવત કરી શકું એ મને ખબર નથી, અને તેનું મુખ્ય કારણ એ છે કે મારા ભૂતકાળના પાપોનો અનુભવ અને સ્મરણ છે. અત્યારે હું જે પણ પાપ કરું છું એ મને મારા જીવનમાં પહેલા પણ કરેલા છે, અને પછી જ્યારે મારું પરીક્ષણ થાય ત્યારે મને યાદ આવે છે કે આ પાપ તો મેં ગઈ વખતે જ કરેલું હતું, અને તે કેટલું આનંદદાયક હતું, અને હું તો તેનો ભાગ ફરીથી થવા ચાહું છું. પણ ઈસુ ખ્રિસ્તને તો તેમના જીવનમાં કોઈ એવા ભૂતકાળના પાપનો અનુભવ અને સ્મરણ નથી, અને માટે જ ઈસુ ખ્રિસ્ત માટે પરીક્ષણનો અનુભવ કેવો હશે તે પણ આપણા કરતા અલગ જ છે. આપણા વિષયમાં તો તે પરીક્ષણ પાપથી જોડાયેલા હોય છે, કારણ કે તેઓ આપણા મૂળ પાપી સ્વભાવના ભાગ છે. પણ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં તો તે મૂળ પાપી સ્વભાવ છે જ નહીં. તો પછી ઈસુ ખ્રિસ્તનું દરેક વાતે તે એ આપણી જેમ પરીક્ષણ થવું અને છતાં નિષ્કલંક રહેવું, એનો ખરો અર્થ શું થાય? પણ મને એ ખાતરી છે કે જો આપણે આ માર્કથી 4ની સારી રીતે સમજી શકીશું તો આપણે માર્કથી 27 વધસ્તંભને વધુ સારી રીતે સમજી શકીશું. તો આવો આપણે શરૂ કરીએ અને વાંચીએ કે પહેલી જે કલમ છે એમાં કહે છે કે પછી ઈસુનું પરીક્ષણ શૈતાનથી થાય એ માટે આત્મા તેમને અરણ્યમાં લઈ ગયા. 40 રાત દિવસ ઉપવાસ કર્યા પછી તેમને ભૂખ લાગી. આપણા માટે તે સમજવું અગત્યનું છે કે આપણે સારું આ ઘટના ક્યાં મૂકવામાં આવી છે. માર્કથી 3માં ઈસુના બાપ્તિસ્માની વાત લખવામાં આવી છે. તેઓ જાણે કે હવે તેઓ તેમની લોકો મધ્યેની સેવાઓની શરૂ કરી રહ્યા છે. હવે યોહાન બાપ્તિસ્મા દ્વારા તેમનું બાપ્તિસ્મા થયું, અને તેઓ જ્યારે એ પાણીમાંથી બહાર નીકળે છે, સ્વર્ગમાંથી એક વાણી થાય છે, અને ઈસુ ખ્રિસ્ત પ્રભુના પવિત્ર આત્માને એ ખોલ્લાના રૂપમાં પોતા પર ઉતરતો જોવે છે. અને સ્વર્ગમાંથી વાણીએ પોકાર કરીને કહ્યું, આ મારો પ્રિય પુત્ર છે અને તેના પર હું પ્રસન્ન છું. આ શબ્દો આપણને સર્વપ્રથમ તો બીજા શમુએલમાં 7મો અધ્યાય 14મી કલમ અને ગીતશાસ્ત્ર 2ની યાદ અપાવે છે કે જેમાં ઈસુ ખ્રિસ્તનું પુત્રપણું તેમના દાઉદના પુત્ર તરીકે આવનાર રાજાપણાથી જોડાયેલું છે. પણ આ તો આપણને અમુક દુઃખ વેઠનાર સેવકના શાસ્ત્ર ભાગો પણ યાદ અપાવે છે કે જેમાં પણ પ્રભુ પોતાના દુઃખ વેઠનાર સેવક પ્રત્યે પોતાનો સ્નેહ દર્શાવે છે. આ તો ઈસુ ખ્રિસ્તની લોકોના મધ્યની સેવાની શરૂઆત જ છે, અને તેમાં સર્વપ્રથમ જે વાત બને છે તે એ કે ઈસુ ખ્રિસ્ત અને અરણ્યમાં આત્મા લઈને ગયો. આ જ આત્મા તેમને બાપ્તિસ્મા વખતે તેમની ઉપર ઉતર્યો હતો. આ તે જ આત્મા હવે ઈસુ ખ્રિસ્તને અરણ્યમાં લઈ જાય છે કે ઈસુ ખ્રિસ્તનું શૈતાન દ્વારા પરીક્ષણ કરવામાં આવે. અને પછી ત્યાં અરણ્યમાં ગયા પછી તે 40 દિવસના ઉપવાસ કરે છે. હવે તમે કદાચ ને એમ વિચારવા લાગો કે કોઈ માણસ માટે 40 દિવસ સુધી ભોજન અને પાણી લીધા વગર કેવી રીતે જીવી શકાય, અને માટે આ તો ચમત્કારિક વાત જ છે. તો પછી આને પરીક્ષણ કેવી રીતે કહેવાય? જ્યારે મારું પરીક્ષણ થઈ રહ્યું હોય પણ મારી સાથે કોઈ એવી ચમત્કારિક ઉપસ્થિતિ હોય તો તે મારા માટે એટલું પણ અઘરું રહેવાનું નથી. પરંતુ ઘણા બધા યહૂદી ઉપવાસો તે પ્રકારના ન હતા. અમુક તો તેઓ ભોજન છોડીને કેવળ પાણી પીતા હતા. કોઈ પણ માનવી ખાલી પાણી પર થોડા દિવસ સુધી જીવી શકે છે. જો તમે પહેલેથી જ તંદુરસ્ત હો તો તમે કદાચ 7 દિવસ સુધી તો કેવળ પાણી એકલા પર જ જીવી શકો. પરંતુ ભોજનના વિષયમાં કંઈક અલગ છે. વિજ્ઞાન એ આપણને શીખવ્યું છે કે આપણે 40 દિવસ સુધી ભોજન વગર રહી શકીએ છીએ, કે જે દરમિયાન પૂરતું પીવાનું પાણી તમને મળતું રહે. અને માટે આ શાસ્ત્ર ભાગમાં એવું કઈ નથી કે જે વાંચીને આપણને એમ થાય કે આ કોઈ ચમત્કારિક વાત હોય. ઈસુ ખ્રિસ્ત 40 દિવસનો ઉપવાસ કરે છે. હવે તેઓ કદાચ પાણી તો પીતા જ હશે, પણ તે 40 દિવસ બાદ શાસ્ત્રમાં લખેલું છે કે તેમને હવે ભૂખ લાગી છે. હવે આપણને પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ 40 દિવસ જ કેમ 29 દિવસ નહીં, કે કેમ પછી 36 દિવસ નહીં, કે પછી 3 દિવસ કેમ, અને કેમ 40 દિવસ જ? આપણે હવે થોડા સમયમાં એ જોવાના છે કે આ ભાગમાં ઘણું બધું ઈસુ ખ્રિસ્ત કરે છે તે ઇઝરાયેલના જૂના ઇતિહાસનું પુનરાવર્તન કરવા સમાન કરે છે. પહેલું આપણે જોઈએ તો ઇઝરાયલ એ 40 વર્ષ અરણ્યમાં ગુજાર્યા હતા. ઈસુ ખ્રિસ્ત 40 દિવસો અરણ્યમાં ગુજારે છે.
ઈસુ ખ્રિસ્ત પાસે 40 વર્ષ કેવળ અરણ્યમાં વિતાવવા માટે તો છે નહીં, માટે ચિહ્નાત્મક રીતેથી ઈસુ ખ્રિસ્ત એ 40 વર્ષના પ્રતિબિંબ તરીકે 40 દિવસ અરણ્યમાં વિતાવે છે. અને એ 40 વર્ષો દરમિયાન જે એક વાતે ઇઝરાયેલના લોકો એ સંઘર્ષ કર્યો તે તો ભૂખનો હતો. એટલા માટે તેઓ એ પ્રભુને પોકાર કર્યો અને પ્રભુએ તેઓને માન્ના આપ્યું. અને પછી તેમને માન્ના મળ્યું ત્યાર પછી તેઓએ પ્રભુને પોકાર કર્યો અને માંસની માંગણી કરી અને પ્રભુએ તો આપ્યું. અને જો આપણે સમજીએ તો પ્રભુ તેમને તે અરણ્યમાં અમુક પ્રકારના પરીક્ષણો અને પરીક્ષણોમાંથી પસાર થવા માટે મોકલે છે. અને અહીંયા ઈસુ ખ્રિસ્ત એવું કંઈક તેમના જીવનમાં અનુભવ કરે છે અને તે કરવાથી તે તેમની સાથે પોતાની ઓળખ બનાવે છે. અને તો આપણે સમજીએ તો આ એક જ મોટો વિષય છે જે માર્થીની સુવાર્તામાં આપણે જોઈએ છે. બીજું આપણે જોઈએ તો માર્થી 2 આપણે જોઈએ છે કે ઈસુ ખ્રિસ્તને તેમના માતા પિતા દ્વારા નીચે મિસરમાં લઈ જવામાં આવે છે. અને તેમ પણ ઈસુ ખ્રિસ્ત ઇઝરાયેલના ઇતિહાસનું પુનરાવર્તન કરે છે, જેમાં ઇઝરાયેલને પણ નીચે મિસરમાં લઈ જવામાં આવ્યું હતું અને ત્યારબાદ તે પાછું એક રાજ્ય તરીકે વચનના દેશમાં પ્રવેશ કરે છે. અને અહીંયા પણ ઈસુ ખ્રિસ્તની વચ્ચે મિસરમાં જઈને પાછા આવે છે. આ તો એક રીતેથી એમ કહ્યું કહેવાય કે ઇઝરાયેલનું કેન્દ્ર સ્થાન ઈસુ છે. ખરું ઇઝરાયેલ ઈસુ ખ્રિસ્ત છે. ઇઝરાયેલની નીચે મિસરમાં લઈ જવામાં આવ્યું હતું અને પરીક્ષણોનો સામનો તેમને કરવો પડ્યો હતો અને વારંવાર તે નિષ્ફળ રહ્યું હતું. ઈસુ ખ્રિસ્ત તેવા જ પરીક્ષણોનો સામનો કરે છે, ઇઝરાયેલના ઇતિહાસનો તેમના જીવનમાં પુનરાવર્તન કરે છે અને તેઓ નિષ્ફળ નથી થતા. આ તો માર્થીની સુવાર્તાની એક મોટી વિચારધારા છે. આ પછી આગળ આપણે ચાલીએ તો ઈસુ ખ્રિસ્ત ના ઘણા બીજા સંઘર્ષોનું વર્ણન કરવામાં આવે છે, જેમાં ઇઝરાયેલ પોતે નિષ્ફળ ગયું હતું પરંતુ ઈસુ ખ્રિસ્ત સર્વમાં સફળ થાય છે. આ ઈસુ ખ્રિસ્તના પરીક્ષણોમાં અમુક બીજી અગત્યની વાતો છે જે આપણી સમજને વધારે ધારદાર બનાવે છે અને જાનદાર બનાવી શકે તેમ છે. ઈસુ ખ્રિસ્તની પરિસ્થિતિ અને આદમની પરિસ્થિતિમાં પણ અમુક સંબંધ છે જે સમજવા જરૂરી છે, પરંતુ અહીંયા જે સંબંધો છે તે બધા એકબીજાથી વિપરીત છે. પહેલા આપણે જોઈએ તો પહેલા આદમનું પરીક્ષણ એક વાડીમાં થાય છે, ઈસુ ખ્રિસ્તનું પરીક્ષણ એક અરણ્યમાં થાય છે. પહેલો આદમ એક સુંદર અને ભરપૂર જગ્યાએ હતો ત્યારે તેનું પરીક્ષણ થાય છે. ઈસુ ખ્રિસ્તનું પરીક્ષણ એક સુખી બંજર જમીન પર થાય છે અને તે પરીક્ષણ ભૂખમાં થાય છે. પહેલા આદમ પાસે તેની સાથીદાર સહવાસી હોવાનો સાથ હતો. ઈસુ ખ્રિસ્ત અરણ્યમાં એકલા જ હતા. પહેલો આદમ તેના જીવનના આરામદાયક સમયમાં હતું. કોઈ પણ જાતની શરમનો અનુભવ ન હતો. પણ આ સાઈડ જોઈએ તો ઈસુ ખ્રિસ્ત દિવસે સૂર્યના તાપથી હેરાન અને રાત્રે ઠંડીથી પરેશાન હતા. પહેલા આદમની પાસે કોઈ પાપનું સ્મરણ ન હતું, કોઈ પાપનું જ્ઞાન ન હતું આજુબાજુનું. ઈસુ ખ્રિસ્તને પોતાને તો કોઈ પાપનું અનુભવ ન હતો, પરંતુ તેઓ પાપીઓથી ઘેરાયેલા હતા. પહેલા આદમે બળવો કર્યો અને આખી સૃષ્ટિ માટે અનંતકાલિક નાશના પરિણામ લાવ્યો. આ બાજુ જોઈએ તો ઈસુ ખ્રિસ્ત આજ્ઞાધીન રહ્યા અને આપણને આપણો છુટકારો અપાવ્યો. અને આ બધા જ મુદ્દાઓ સીધી રીતે બાઇબલની વાર્તાના ભાગ છે. હવે આપણે એ 3 પરીક્ષણ જોઈએ તો પહેલું પરીક્ષણ જોઈએ તો શું છે? પહેલું પરીક્ષણ તો પ્રભુના પ્રેમ પર અને પ્રભુના પ્રાવધાન પર શંકા કરવાનું હતું. પહેલું પરીક્ષણ તો પ્રભુના પ્રેમ અને પ્રભુના પ્રાવધાન પર શંકા કરવાનું હતું, ખાસ કરીને જ્યારે આપણે જીવનમાં અઘરા સમયોમાંથી પસાર થતા હોય ત્યારે. ખાસ કરીને ત્યારે આપણે માર્થી 4:3 વાંચીએ છીએ, પરીક્ષણ કરનારને તેમની પાસે આવીને કહ્યું કે જો તું ઈશ્વરનો દીકરો છે તો આ પથ્થરને કહે કે તેઓ રોટલી થઈ જાય. હવે અહીંયા જે જોતું લખેલું છે તે તરત જ ઉત્પત્તિના 3 અધ્યાયના પહેલા પરીક્ષણની યાદ અપાવે છે. અને યાદ કરો કે કઈ રીતે તે સર્પ હવાને પાસે ગયો હતો. શું પ્રભુએ ખરેખર એમ કહ્યું? તે પ્રભુ પર પ્રશ્ન કરે છે અને માણસના મનમાં પ્રશ્ન મૂકે છે કે તેઓ પ્રભુના શબ્દો અને કાર્યનો પણ ન્યાય કરી શકે. અને અહીંયા પણ એવું જ કંઈક બને છે, કેમ કે પ્રભુએ હમણાં જ તો ઈસુ ખ્રિસ્તના બાપ્તિસ્મા વખતે આકાશવાણી કરી હતી, તું મારો પ્રિય પુત્ર છે અને તારા પર હું પ્રસન્ન છું. હવે શૈતાન આવીને પ્રશ્ન કરે છે કે પ્રભુના ઉચ્ચાર પર અને કહે છે કે જો તું ઈશ્વરનો દીકરો છે તો આ પથ્થરને આજ્ઞા કર કે તે રોટલી થઈ જાય. હવે આ પાપનો સ્વભાવ ભરમાવનારો છે, કારણ કે શૈતાન અહીંયા પ્રભુને એવું નથી કહેતો કે જો તું પ્રભુનો દીકરો હોય તો તું વ્યભિચાર કર. ના, એ તો ખાલી એક પથ્થરને રોટલી બનાવવાનું કહે છે અને તેવું કરવામાં કઈ એટલી કોઈ પ્રકારની દુષ્ટતા નથી. તો પછી આ પરીક્ષણનો મૂળ સ્વભાવ શું હશે? અને આખરે તો તમારે ધ્યાનમાં રાખવું જ કે ઈસુ ખ્રિસ્ત
તો ચમત્કાર કરી જ શકે છે. માર્થી 16 લખેલું છે, એ આપણે સાથે મળીને ખોલીએ ત્યારે ધ્યાનમાં રાખજો કે માર્થી 16 નો આ બનાવ ઈસુ ખ્રિસ્તે 5,000 અને 4,000 લોકોને જમાડી લીધા પછીનો છે. અને ત્યાં ઈસુ ખ્રિસ્ત અને તેમના શિષ્યો નાવમાં બેસે છે અને શિષ્યોને યાદ આવે છે કે તેઓ રોટલી લેવાનું ભૂલી ગયા છે. અને પછી માર્થી 16 પ્રભુ ઈસુ શિષ્યોને ઘણી બધી વાતો કહે છે. અને 6ઠ્ઠી કલમમાં આગળ આપણે જોઈએ તો ઈસુ તેઓને કહે છે કે ફરોશીઓને તથા સદુકીઓને ખમીર વિશે તમે સાવધાન થાઓ અને સચેત રહો. શિષ્યોને ખબર છે કે ઈસુ ઘણી બધી વાર મર્મોમાં વાત કરતા હોય છે અને હાલ પણ તેઓને એવું જ લાગ્યું કે તે મર્મોમાં વાત કરે છે. શું ખરેખર આ ફરોશીઓ અને સદુકીઓ પોતાના ખિસ્સામાં ખમીર લઈને ફરતા હશે? પણ તેઓ માહે પૂછે છે અને આપણે જોઈએ કે 7મી કલમમાં તેઓ શું વિચાર કરે છે. ત્યારે તેઓએ પરસ્પર વિચાર કર્યો કે આપણે રોટલી નથી લાવ્યા માટે ઈસુ એમ કહે છે. ઈસુ ખ્રિસ્ત કહે છે 8મી કલમમાં, ઈસુએ તેમના વિચાર જાણીને તેઓને કહ્યું કે ઓ અલ્પ વિશ્વાસીઓ, તમારી પાસે રોટલી નથી, તે માટે તમે પરસ્પર કેમ વિચાર કરો છો? શું હજી સુધી તમે નથી સમજતા? પહેલા 5,000 પુરુષ માટે 5 રોટલી હતી અને તમે કેટલી ટોપલી ઉઠાવી, તેનું શું તમને સ્મરણ નથી? પણ પેલા 4,000 પુરુષ માટે 7 રોટલી હતી અને તમે કેટલી ટોપલી ઉઠાવી, તેનું પણ શું તમને સ્મરણ નથી? તમે કેમ નથી સમજતા કે મેં તમને રોટલી સંબંધી કહ્યું ન હતું, પણ ફરોશીઓના તથા સદુકીઓના ખમીર વિશે તમે સાવધ રહો એમ મેં કહ્યું હતું. હવે તમે અહીંયા ઈસુ ખ્રિસ્ત જે સમજાવવા માંગે છે તે સમજવાનો પ્રયત્ન કરો. તે એમ કહેવા માંગે છે શિષ્યો ખાલી રોટલી ભૂલી ગયા છે તે માટે તેઓ કોઈ ભૂખ્યા નથી કે ના તેઓ મરી જવાના છે. જો ઈસુ ખ્રિસ્ત 4,000 અને 5,000 માણસને જમાડી શકતા હોય તો 13 તો તેમના માટે ખૂબ જ નાનો આંકડો છે. બીજા શબ્દોમાં આપણે કહી શકીએ કે ઈસુ ખ્રિસ્તને ખૂબ જ સારી રીતે ખબર છે કે તેઓ પથ્થરને રોટલી બનાવી શકે છે. તો પછી પ્રભુ ઈસુ કેમ ચમત્કાર રીતે પથ્થરને રોટલી નથી બનાવતા? તમે જ્યારે ઈસુ ખ્રિસ્તના ચમત્કારોને સુવાર્તામાં વાંચશો ત્યારે તમને ખબર પડશે કે કોઈ પણ ચમત્કાર પ્રભુ ઈસુ એવો નથી કર્યો કે જે પોતાની માટે હોય અને તેમનો માર્ગ સરળ થઈ જાય. તેમના દરેક ચમત્કારો બીજાઓની માટે જ હતા. જ્યાં ઈસુ ખ્રિસ્ત વધસ્તંભ પર જાય છે ત્યાં પણ તેઓ કહે છે કે શું તમને નથી ખબર કે હું તમારી વાસ્તે દૂતોને આખું સૈન્ય બોલાવી શકું છું? આ તો એક પ્રકારની ચમત્કારિક દરમિયાનગીરી છે. પણ પ્રભુ ઈસુ તેવું કંઈ જ નથી કરતા, કારણ કે તેમનું મુખ્ય મિશન આપણી મુલાકાત લેવાનું કેવળ એક અનંતકાલિક દેવના પુત્ર તરીકેનું જ ન હતું, પણ એક માનવી તરીકેનું પણ હતું. ઘણી બધી વાર આપણે પ્રભુ ઈસુની ઈશ્વરિયાતનો બચાવ કરવામાં એટલા બધા રચ્યા પચ્યા થઈ જઈએ છીએ કે આપણે તેમના માણસપણાને પણ વિસરી જઈએ છીએ. આપણે હિબ્રુઓના પત્રમાં જોઈએ તો તેમાં 2 અધ્યાયમાં એવું લખેલું છે કે ઈસુ ખ્રિસ્ત કોઈ દૂત પણ ના બન્યા, તેઓ તો એક માનવી જ બન્યા. શું તમને એવું લાગ્યું નથી કે પતન પામેલા દૂતો માટે કદી કોઈ મસીહ અવતર્યો ન હતો, પણ ખાલી પતન પામેલા માનવીઓ માટે જ ઈસુ ખ્રિસ્ત અવતર્યો? પ્રભુ ઈસુ તો આપણા મનના એક બની ગયા છે અને ઉદ્ધારની જે યોજના પ્રભુએ ઘડી હતી તે યોજના પ્રમાણે જ્યારે ઈસુ ખ્રિસ્ત માણસ બનીને આ પૃથ્વી પર આવે ત્યારે તે માણસ બનીને જ રહે, માણસની જેમ જ પરીક્ષણનો સામનો કરે, માણસની જેમ જ દુઃખ ભોગવે અને દેવના દીકરા હોવાના જે લાભ હતા તે ઈસુ ના માણી શકે, પરંતુ એક માણસની જેમ જ જીવે અને મરણ પામે. આ સઘળું પ્રભુની યોજનાનો એક ભાગ હતો. જો હવે ઈસુ ખ્રિસ્ત તેમના સેવા કાર્યના આ સમયથી જ તેમના દેવના દીકરા હોવાના લાભનો ઉપયોગ કરવાનું શરૂ કરી દે તો બીજા શબ્દોમાં આપણે કહી શકીએ કે ઈસુ ખ્રિસ્ત એવું કહેતા હતા કે હું તમ માણસની સાથે સંબંધ બનાવવા નથી માંગતો. અગર હું તકલીફમાં પડીશ ત્યારે હું મારા દૂતોને અને સૈન્યોને કહીશ ત્યારે તે મને માર્ગ કાઢી બતાવશે અને તે મને બચાવશે. અને એટલા જ માટે આ પરીક્ષણ પ્રભુના પ્રાવધાન અને તેમના પ્રેમ પર શંકા કરવાનું હતું. પણ પ્રભુ ઈસુને ચોક્કસ ખબર હતી કે ઈશ્વરનું તેમના માટેનું જે મિશન હતું તે તેઓ માણસ સાથે પોતાને ઓળખાવે, અને માટે પ્રભુ ઈસુએ એવા કોઈ પણ જાતના ચમત્કારિક દરમિયાનગીરીઓના ઉપયોગ નથી કરતા પોતાને માટે. પરંતુ અહીંયા આ પરીક્ષણને વધુ સમજવા માટે આપણે પ્રભુ ઈસુના પ્રત્યુત્તરમાંના જ્ઞાનને આપણે સમજવું પડશે. પણ ઈસુએ ઉત્તર આપતા કહ્યું, એમ આપણે જોઈએ તો એમ લખેલું છે કે માણસ એકલી રોટલીથી જ નહીં પણ દરેક શબ્દ જે ઈશ્વરના મુખમાંથી નીકળે છે તેથી જીવશે. હવે તમને લોકોને અને મને પોતાને ખબર જ છે કે ઈસુ ખ્રિસ્ત જ્યારે કોઈ પણ જૂના કરારના વચનોનો ઉચ્ચાર કરે છે ત્યારે તેઓ ઈચ્છે છે કે આપણે તે ઉચ્ચારની પાછળ ના આખા સંદર્ભને સમજીએ. જો હું તમને કહું કે ઈસુએ કહ્યું તમારો બીજો જન્મ થયેલો હોવો જોઈએ તો તરત જ તમારા મનમાં યોહાન 3 આવી જાય, અને જ્યાં ઈસુ ખ્રિસ્ત નિકોદીમસ સાથે વાર્તાલાપ કરી રહ્યા છે અને તે યાદ આવતા
ની સાથે તમને આખો તેનો સંદર્ભ અને વાર્તાલાપ યાદ આવી જાય અને તમારા મગજમાં તે તરત જ આવી જાય છે. એને માટે હું ખાલી તમને એટલું જ કહું છું કે તમારો બીજો જન્મ થયેલો હોવો જોઈએ. અને આ એક વાક્યથી જ હું તમારા મનમાં એક આખો અધ્યાય યાદ કરાવી દઉં. અને તે જ પ્રકારે ઈસુ પણ એવી અપેક્ષા રાખે છે અને ઈસુ પણ એ જૂના કરારના વચનોનો ઉચ્ચાર કરે છે. ત્યારે તે અપેક્ષા રાખે છે કે તેમના શિષ્યો અને માર્થી એવી અપેક્ષા રાખે છે કે તેમના વાંચનારાઓને ખબર હોવી જોઈએ કે આ ઉચ્ચાર ક્યાંથી આવે છે અને ત્યાંના સંદર્ભમાં શું થઈ રહ્યું છે. હવે ઈસુ ખ્રિસ્તનો આ ઉચ્ચાર પુનઃનિયમ 8 માંથી આવે છે. હવે આપણે પુનઃનિયમ 8 ના સંદર્ભને વધારે સારી રીતે સમજવું એ આપણી માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ બનાવ ઇઝરાયેલના લોકોના 40 વર્ષના અરણ્યમાં ભટક્યા પછીનો છે. હવે તેઓના 40 વર્ષ પૂર્ણ થયા. હવે અહીંયા મૂસા મરણ દ્વારા લોકોથી દૂર જવાનો છે અને લોકો 40 વર્ષ અરણ્યમાં ભટકવા બાદ હવે યહોશુઆની આગેવાનીમાં વચનના દેશમાં પ્રવેશ પામવાના છે. તો હવે આ મૂસાના લોકો માટેના લગભગ છેલ્લા સંદેશાનો ભાગ છે કે આજે હું તમને જે સર્વ આજ્ઞાઓ જણાવું છું તે તમે કાળજી રાખીને તેને પાળો, જેથી તમે જીવતા રહો અને તમે વૃદ્ધિ પામો અને જે દેશ આપવાના યહોવાએ તમારા પિતૃઓની આગળ સમ ખાધા હતા તેનું વતન પ્રાપ્ત કરો. તમને નમ્ર બનાવવા અને તમે તેમની આજ્ઞાઓનું પાલન કરવા માંગો છો કે કેમ એ જાણવા માટે તથા પારખું કરવા યહોવા તમારા ઈશ્વરે 40 વર્ષ સુધી જે રસ્તે તમને ચલાવ્યા તે તમે યાદ રાખો. અને યહોવાએ તમને નમ્ર બનાવવા માટે તમને ભૂખ્યા રહેવા દીધા અને તમે નહોતા જાણતા કે તમારા પિતૃઓ પણ નહોતા જાણતા એવા માનનાથી તમને પોષ્યા. એ માટે કે યહોવા તમને જણાવે છે કે માણસ ફક્ત રોટલીથી જ જીવિત રહેતો નથી, પણ યહોવાના મુખમાંથી નીકળતા દરેક વચનોથી માણસ જીવે છે. તેથી તમારે યહોવા તમારા ઈશ્વરના માર્ગમાં ચાલવું, તેમનો ડર રાખવો અને તેમની આજ્ઞાઓ પાળવી. તેનો મતલબ એમ થાય કે આખા 40 વર્ષના અરણ્યનો પ્રવાસ તો ઈશ્વરના બુદ્ધિમાન પ્રાવધાનના અંદર જ હતો. કોઈક રીતે તો ઇઝરાયેલના લોકોના પાપને કારણે તો હતું જ, પરંતુ તેઓ એ કાદેશ બાર્નિયામાં જે કર્યું હતું તેના પર બી હતું. પરંતુ તેનો બીજો અગત્યનો ભાગ તેમની પરીક્ષા લેવાનો હતો કે ઈશ્વર પારખી લે કે તેમના હૃદયમાં શું છે. એટલે રોટલી અને ખોરાક તો શારીરિક રીતે ખૂબ જ મહત્વના જ છે, પરંતુ મૂસા અહીંયા શીખવવા માંગે છે કે પ્રભુનું વચન વધારે મહત્વનું છે. માણસ કેવળ રોટલીથી જ નહીં, પરંતુ વચન જે પ્રભુના મુખમાંથી નીકળે છે તેનાથી તે જીવે છે. અને ખરેખર આ જ વિચાર પર આખા અધ્યાયને સારી રીતે સમજી શકાય છે. થોડે જ આગળ આપણે આવું પણ કંઈક વાંચીએ છીએ તેમ છે, જેણે તમને આજ્ઞા સાપ તથા વીંછીઓ વાળા તથા પાણી વગરની સૂકી જમીન વાળા વિશાળ અને ભયંકર અરણ્યમાં સંભાળીને ચાલ્યા. તેમણે તમારે માટે ચમત્કારના ખડકમાંથી પાણી વહેતું કર્યું અને જે યહોવાએ અરણ્યમાં તમને માનના કે જે તમારા પિતૃઓને કદી નહોતું જોયું તેનાથી તમારું પોષણ કર્યું, એ માટે યહોવા તમને નમ્ર કરે અને આખરે તમારું સારું કરવા માટે તે તમારી કસોટી કરે. રખેલે તમે તમારા મનમાં વિચાર કરો કે મારી પોતાની શક્તિથી અને મારા હાથના સામર્થ્યથી મેં આ સર્વ સંપત્તિ મેળવી છે, પણ તમે હંમેશા યહોવા તમારા ઈશ્વરનું સ્મરણ કરો, કેમ કે સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરવા માટેની શક્તિ આપનાર તો તે એકલા જ છે. એ માટે કે તેનો કરાર અને તેમણે તમારા પિતૃઓની આગળ જે સમ ખાધા હતા તે પૂર્ણ થાય. તેનો મતલબ એમ થાય કે જ્યારે આપણે ખ્રિસ્તી સમાજના લોકોને ઉત્તર પ્રગતિ પામતા જોઈએ છે ત્યારે કહેવું ખૂબ સહેલું બની જાય છે કે આ બધી મારા હાથોથી મેળવેલી સિદ્ધિ છે, પરંતુ અહીંયા પ્રભુનું વચન એવું કહેવા માંગે છે કે પ્રભુ જ તમને સંપત્તિ બનાવવા માટે સક્ષમતા આપે છે. અને આ જ વિચાર પાઉલ પણ કોરિન્થીઓને જણાવે છે કે તમારી પાસે જે છે તે સઘળું તમે પણ પ્રાપ્ત કરેલું છે. અને આ અરણ્યના સમયમાં પ્રભુએ તેમને અમુક અઘરા સમયોમાંથી પણ પસાર કર્યા, મહામારીના સમયથી પણ, પરંતુ દરેક સમયોમાંથી પ્રભુ પસાર કરાવે છે. તે સારા હોય કે નરસા હોય તે આપણે સમજવું જોઈએ. જ્યારે આપણી પાસે બધી વાતોની ભરપૂરી હોય ત્યારે આપણે કહેવું જોઈએ કે હા પ્રભુ તે પૂરું પાડ્યું છે. અને જ્યારે અઘરા અને મુશ્કેલ સમયો આવે ત્યારે પણ આપણે એવું કહેવું જોઈએ કે હા, છતાં પણ દરેક વચન જે પ્રભુના મુખમાંથી નીકળે છે તે અમને જીવાડે છે. આ તો કેટલી બધી સામર્થ્યથી ભરેલી વાત છે, પણ આની સાથે આપણે ઇઝરાયલનો ઇતિહાસ પણ ખબર પડે છે કે 40 વર્ષના સમયમાં અને ત્યારબાદ પણ ઇઝરાયલના લોકો વારંવાર નિષ્ફળ ગયા. ઈસુ ખ્રિસ્ત અહીંયા તેમના સમયમાં ઇઝરાયલના ઇતિહાસનું પુનરાવર્તન કરે છે અને તે પૂર્ણ નિયમના આખા સંદર્ભને સમાવી લે છે અને કહે છે કે જો હું આ પથ્થરને રોટલીમાં પરિવર્તિત કરી દઉં
ચમત્કાર કરીને જેનાથી મારી પોતાની શારીરિક જરૂરિયાતો પરિપૂર્ણ થાય. એ જરૂર તો જે ખરી છે અને ખૂબ છે, કારણ કે હું તો ભૂખ નબળો પડી ગયો છું અને મને ભૂખ પણ લાગી છે. તો પછી હું મારા સ્વર્ગીય પિતાના આદેશને નથી માનતો. હું આ પૃથ્વી પરના પતન પામેલા માનવજાત સાથે પોતાને ઓળખવા આવ્યો છું અને મારા માટે મારા પિતાની ઈચ્છા પૂરી કરવી તે વધારે મહત્વનું છે. માણસ કેવળ રોટલીથી જ નહીં, પરંતુ દરેક વચન જે પ્રભુના મુખમાંથી નીકળે છે તેથી જીવે છે. જો પ્રભુ આ પરીક્ષણમાંથી નિષ્ફળ થયા હોત તો તે તેમના પિતાના મિશનને ધિક્કારે છે અને તેમની સાથે તેઓ દેહ ધારણ પણ ધિક્કારે છે. તો હવે આપણે બીજા પરીક્ષણ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માંગીએ છીએ અને આપણે બીજા પરીક્ષણમાં જોઈએ તો બીજું પરીક્ષણ છે કે પોતાના લાભ માટે પ્રભુના વચનના અર્થનો અનર્થ કરવાનું. જ્યારે શૈતાન તેમને પવિત્ર નગરમાં લઈ ગયો અને ભક્તિ સભાના બુરજ પર તેમને ઉભો રાખ્યો અને તેમને કહ્યું કે જો તું ઈશ્વરનો દીકરો છે તો પોતાને નીચે પાડી નાખ, કેમ કે એમ લખેલું છે કે ઈશ્વર પોતાના સ્વર્ગદૂતોને તારા સંબંધી આજ્ઞા કરશે અને દૂતો તને પોતાના હાથો પર ધરી લેશે, જેથી તારો પગ પથ્થર સાથે ન અફડાય. હવે પ્રભુ ઈસુને કઈ રીતે ત્યાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા તેની ચર્ચા ખુલ્લી જ છે. આ કદાચ કોઈ પ્રકારનું દર્શન હોઈ શકે, કારણ કે આપણે ત્રીજા પરીક્ષણમાં આપણે જોઈશું કે ઈસુ ખ્રિસ્તને ઊંચા પહાડ પર લઈ જાય છે, માટે લઈ જવાનું માધ્યમ ચર્ચા માટે ખુલ્લું છે. આ પોતે પણ તેના વિશે અભ્યાસ કરી શકો છો. અને હવે શૈતાન ફરી પ્રભુ ઈસુને કહે છે, જો તું ઈશ્વરનો દીકરો છે તો પોતાને નીચે પાડી નાખ, કેમ કે એમ લખેલું છે કે ઈશ્વર પોતાના સ્વર્ગદૂતોને તારા સંબંધી આજ્ઞા કરશે અને દૂતો તને પોતાના હાથો પર ધરી લેશે, જેથી તારો પગ પથ્થર સાથે ન અફડાય. હવે ઈસુ ખ્રિસ્તના કાળમાં યહૂદીઓમાં એક એવી અંધશ્રદ્ધા હતી કે જ્યારે મસીહ આવશે ત્યારે તે મંદિરના સૌથી ઉચ્ચ સ્થાન પર જશે અને ત્યાંથી કૂદશે અને કોઈ બી ઈજા વગર આમ હીરોની જેમ બહાર આવશે અને કહેશે કે હું આ રહ્યો તમારો મસીહ, અને લોકો આ ચમત્કાર જોઈને માની જશે કે ના ના, ખરેખર આ જ મસીહ છે. હવે આ અંધશ્રદ્ધા પ્રથમ સદીમાં ખૂબ પ્રખ્યાત હતી અને શૈતાનના મનમાં પણ આ જ વિચાર છે એવું આપણે અનુમાન લગાવીએ તો એ યોગ્ય લાગે છે. પણ અહીંયા તે કરતા વિશેષ સમજવાની વાત તો એ છે કે આવું કરવાથી તમે તમારી મૂર્ખતામાં પણ ઈશ્વરની મદદની અપેક્ષા રાખતા હોય એવું કંઈક થઈ જાય છે. હવે કલ્પના કરો કે તમે 22 વર્ષના છો અને તમારી પહેલી બાઇક ચલાવી રહ્યા છો. તમને ગાડી ફાસ્ટ ચલાવવાનું ખૂબ ગમે છે, જેથી તમારા વાળ હવામાં ઉડવા લાગે અને પછી થોડો વધારે સારો રોડ આવે ને તમે તમારી બાઇક 120 કે કાં તો 130 ની સ્પીડ પર ચલાવવાનું તેની સાથે તમે ગીતો ગાઓ કે પ્રભુને જે પ્રેમ કરે છે તેના માટે સઘળું શ્રેષ્ઠ જ નીવડે છે, બધું જ સારું ચાલી રહ્યું છે, પ્રભુ મારી સંભાળ રાખશે કારણ કે પ્રભુના દૂતો મારા બચાવને માટે પહેરો કરે છે. હવે આ માનવું કંઈ પણ તમને અકસ્માતથી નથી બચાવતું, કારણ કે તમે પોતે જ પોતાની મૂર્ખતામાં ગાડી એટલી ફાસ્ટ ચલાવી રહ્યા છો. જો તમે ખતરાઓને સામેથી જ નોતરો આપો છો તો તમને પણ કોણ બચાવે? કોઈ પણ વ્યક્તિ આગ સાથે રમીને દાવો ન કરી શકે કે તે નહીં બળે. કોઈ પણ માણસ પાપની આજુબાજુ ફરીને દાવો ન કરી શકે તે પાપમાં નહીં પડે. પણ અહીંયાના બીજા પરીક્ષણમાં પ્રભુ ઈસુનો જે શું પ્રતિસાદ છે તે આપણે જોઈએ. તેમાં પ્રભુ ઈસુ માટે શું લાભ છે જે શૈતાન બતાવી રહ્યો છે. જો તું ઈશ્વરનો દીકરો હોય તો તું પ્રભુ પર ભરોસો રાખી શકે છે. તું જે ધારે છે તે કરી શકે છે. પ્રભુ તને મરવા નહીં દે. શું તમને ખરેખર લાગે છે કે પ્રભુની આ તેના લોકોના તારણની યોજના પ્રભુના કોઈ ઊંચી જગ્યાથી નીચે પડવાથી બગડી જવાની છે? માર્કથી આગળ આપણને તેના પુસ્તકમાં પ્રશ્ન ને સંબોધે છે. યાદ કરો એ ઘટના કે જ્યાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એક નાવમાં સૂતેલા છે અને શિષ્યો પણ તેમની સાથે છે અને ત્યારે પાણીમાં મોટું તોફાન આવે છે અને શિષ્યો ગભરાઈ જાય છે અને કહે છે કે પ્રભુને ઊંઘમાંથી ઉઠાડીને પૂછે છે કે શું તને ચિંતા નથી કે આપણો નાશ થાય છે? અને પ્રભુ ખ્રિસ્ત ઉઠીને પવનને અને મોજાને ધમકાવે છે અને કહે છે શાંત થાવ, અને પછી પ્રભુ તે શિષ્યોને થોડાક વિશ્વાસ માટે પણ દાટી આપે છે. કેમ અહીંયા આગળ પ્રભુ ઈસુ તેઓ પર ગુસ્સે થયા છે? કારણ કે પરિસ્થિતિ તો ખરેખર ખૂબ ભયજનક હતી અને ઈસુ ઈચ્છતા હતા કે શિષ્યોને ખબર હોવી જોઈએ કે પ્રભુ તેમની પાસે છે અને તેમને લોકને બચાવવાની જે અનંતકાળિક યોજના છે તે પાણીમાં ડૂબી જવાથી રદબાતલ થતી નથી. તેની કોઈ શક્યતા જ નથી કે પ્રભુ ઈસુ તેવી રીતે મરણ પામે. અમે અહીંયાના ચર્ચમાં એક સુંદર ગીત ગાઈએ છીએ જેની એક પંક્તિ હું તમારી આગળ ખુલ્લી મૂકવા માંગુ છું અને તે છે માસ્ટર ધ ટેમ્પેસ્ટ ઇઝ raging, the billows are tossing high, the sky is overshadowed with blackness, no shelter or help is nigh. Carest thou not that
we perish, how canst thou lie asleep when each moment so madly in threatening a grave in the angry deep? The winds and the waves shall obey thy will. Peace be still, whether the wrath of the storm-tossed sea or demons or man or whatever it be. No water can swallow the ship where lies the master of ocean and earth and skies. They all shall sweetly obey thy will. Peace be still, peace be still. તો પછી અગર તે દરિયો પ્રભુને સમાઈ ન શકે તેનું કારણ એ છે કે તેમનું નિયુક્ત મરણ છે જ નહીં. તેમનું નિયુક્ત મરણ તો વધસ્તંભ જ છે. તમને લાગે છે કે પ્રભુ ઈસુનું મરણ કોઈ બીજા માધ્યમથી થઈ શકે અને ઈશ્વર તેની અનુમતિ આપશે? પ્રકટીકરણમાં લખેલું છે કે પૃથ્વીનો પાયો નંખાયો તે અગાઉ પ્રભુના મનમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ક્રુશિત થઈ ગયા હતા અને માટે જ ભલે તે દરિયામાં ડૂબી જાય અથવા કોઈ ઉચ્ચ પહાડ પરથી કૂદી પડે તો પણ શું? તો પછી કેમ નહીં લોકોને આ કૃત્ય બતાવીને જણાવી દઈએ કે ઈસુ ખરેખર કોણ છે? અહીંયા ખરું પરીક્ષણ તો આ જ છે. અને પ્રભુ ઈસુ પ્રત્યુત્તર દે છે. ઈસુએ તેને કહ્યું, એમ પણ લખેલું છે કે પ્રભુ તારા ઈશ્વરનું તું પરીક્ષણ ન કર. હવે પ્રભુ ઈસુના પ્રત્યુત્તરને આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ તે પહેલા આપણે સમજવું અગત્યનું છે કે શૈતાન પણ વચનમાંથી બોલે છે. શૈતાનની દલીલ આપણે ગીતશાસ્ત્ર 91 માંથી કાઢે છે. શૈતાન વચનોમાંથી બોલે છે અને આપણે એટલા બધા આશ્ચર્યચકિત થઈ જવાની જરૂર નથી. યહોવાના સાક્ષીઓ પણ સભા શિક્ષકના પુસ્તકમાંથી વચનો કાઢીને આપણી સામે સાબિત કરવા માંગે છે કે આપણે મરણ પામીએ પછી પુનરુત્થાન થયા સિવાય વચ્ચે કોઈ જીવન છે જ નહીં. મને નથી લાગતું કે તેઓ વચનોના ખરા મર્મને સમજી શકે છે, પણ તેઓ પણ વચનમાંથી બોલે છે. સંસારમાં પણ ઘણા પ્રકારના સમૃદ્ધિની સુવાર્તા પ્રચાર કરનારા પ્રચારકો છે જેઓ પવિત્ર શાસ્ત્રમાંથી બોલે છે. અલગ અલગ કલમો ને તેમના સંદર્ભમાંથી કાઢીને પોતાના ફાવે તેમ તેને મતલબ આપે છે, પણ તેઓ પણ બાઇબલમાંથી જ બોલે છે. માટે જો શૈતાન પણ વચનમાંથી બોલતો હોય તો આપણે આશ્ચર્યચકિત થવાની જરૂર નથી. તમે સમજો કે એક રીતે આ પરીક્ષણ એ વિશ્વાસની વિવેક પર એક હુમલો છે. ખ્રિસ્તી વિશ્વાસમાં એક પ્રકારનું મનન સાબુતીપણું સમાયેલું છે. આપણે કોઈ જાદુ પર વિશ્વાસ નથી કરતા. આપણો વિશ્વાસ એવો નથી કે આપણે કહીએ કે આબ્રાકા ડાબરા અને પછી એક કલમ બોલી કાઢીએ અને કોઈ જાદુ થઈ જાય, પરંતુ તેને વિપરીત આપણા પ્રભુ પર વિશ્વાસ કરવામાં એક પ્રકારનું મનનું સાબુતીપણું સમાયેલું છે. પણ આ મુખ્ય મનનું સાબુતીપણું એ છે કે તમે આ ઈશ્વર પ્રત્યે અહંકારી ન બની જાઓ. અને ફરી એકવાર પ્રભુ ઈસુના પ્રત્યુત્તરમાં જ્યારે તેઓ જૂના કરારના વચન ઉચ્ચારે છે ત્યારે તેની સાથે એક આખો સંદર્ભ તેઓ સમજાવવા માંગે છે. મુખ્ય મુદ્દો તે છે કે જ્યારે પ્રભુની વાત હોય ત્યારે આપણે આપણી ધારણાઓ પર આધેલી ના શકીએ. ઈસુએ તેને કહ્યું, એમ પણ લખેલું છે કે પ્રભુ તારા ઈશ્વરનું તું પરીક્ષણ ન કર. આ વચન પુનર્નિયમના 6 અધ્યાયમાં 16મી કલમ થી લેવામાં આવેલું છે. આનો સંદર્ભ હું થોડી જ વારમાં આપ સર્વની સમક્ષ જણાવીશ, પરંતુ તે પહેલા આપણે ત્રીજા પરીક્ષણમાં જોઈએ તો પહેલી આજ્ઞાને તોડવા માટેનું છે. ફરીથી શૈતાન તેને ઘણા ઉચ્ચ પહાડ પર લઈ ગયો અને દુનિયાના સઘળા રાજ્યો તથા તેઓનો વૈભવ તમને બતાવ્યું. તેને કહ્યું કે જો તું પગે પડીને મારું ભજન કરશે તો આ સઘળા હું તને આપીશ. હવે આ વચનોમાં આપણે જોઈએ તો આપણે સમજી શકીએ છીએ કે શૈતાન એ જ રીતે હવાનું પરીક્ષણ કર્યું હતું તે જ પેટર્નથી તે અહીંયા પણ અપનાવે છે. ત્યાં ઉત્પત્તિમાં આપણે જોઈએ તે એ છે કે હવાને એવું કંઈક આપવાનું વચન આપે છે કે જેમાં તે અર્ધ સત્ય બોલી રહ્યો હોય અને એક રીતે તો તે સંપૂર્ણ ખોટું જ બોલી રહ્યો છે. તે હવાને કહે છે કે પ્રભુને ખબર છે કે જો તમે તે વૃક્ષનું ફળ ખાશો તો તમે પણ પ્રભુ જેવા જ ભલું ભૂંડું જાણનારા થઈ જશો. અને એક રીતે તો આ ફળ ખાઈને ખરેખર હવા ભલું ભૂંડું જાણતી થઈ ગઈ હતી. આપણે પહેલા સેશનમાં જોયું કે પ્રભુ પોતે 3 અધ્યાયમાં 22મી કલમમાં કહે છે કે તે ભલું ભૂંડું જાણનારી તો થઈ તો છે જ. તે જ રીતે ભલે શૈતાન કોઈ દેવ નથી છતાં આપણે જાણીએ છીએ કે તેને આ દુનિયાનો સરદાર કહેવામાં આવ્યો છે. તે આ દુનિયાની બાબતોને પોતાના શિકંજામાં ઝડપી રાખે છે. માટે આ તેની દુનિયામાં જેઓ તેની આરાધના કરે છે તેઓને તે ઇનામ તો આપે જ છે, પણ આ વાત અર્ધ સત્ય હોવાથી સાથે સાથે એક સંપૂર્ણ જુઠ્ઠાણ પણ છે, કેમ કે આપણે જાણીએ છીએ કે કેવળ ઈશ્વર જ સઘળું પૂરું પાડે છે. પણ ચોક્કસ વાત તો એ છે કે અહીંયા પણ ઈસુની માટે કોઈ ના કોઈ પ્રકારનું આકર્ષણ તો હશે જ. પૃથ્વીનો રાજા બની જવું, વધસ્તંભ પર ન જવું પડે, દુઃખ ના વેઠવું પડે, પણ આ પરીક્ષણ
પણ એના કરતા વધારે ગહન તે સમજણમાં છે. આ પરીક્ષણમાં હવે પ્રભુ યહોવાની આરાધના નથી કરવાની, તે મુખ્ય પરીક્ષણ છે. પ્રભુ ઈસુએ શિષ્યને પહેલી કઈ આજ્ઞા આપી હતી? તું તારા દેવ પર તારા પૂરા હૃદયથી, તારા પૂરા મનથી, તારા પૂરા સામર્થ્યથી પ્રીતિ કર. તો પહેલી આજ્ઞા છે, કારણ કે આ એવી આજ્ઞા છે કે જેને તમે પહેલી તોડો છો જ્યારે પણ તમે બીજી કોઈ આજ્ઞાનો ભંગ કરો છો. અને એટલા માટે જ પહેલી આજ્ઞા તે ખરેખર મહત્વતામાં પણ પહેલી આજ્ઞા છે, કારણ કે તમે જ્યારે બીજી કોઈ આજ્ઞાનો ભંગ કરો છો ત્યારે સૌથી પહેલા તમે આ આજ્ઞાને તોડો છો. અને માટે જો તમે કેવળ એ એક આજ્ઞાને પાડો અને તેમાં સફળ થઈ ગયા તો તમે બાકી બધી આજ્ઞાઓ પાડી જ શકશો. પરંતુ હવે તે આજ્ઞા પણ ક્યાંથી આવે? તો હા, આપણે જોઈએ પુનઃ નિયમ 6 માંથી આવે છે. પુનઃ નિયમ 6 માં આપણે જોઈએ તો અહીંયા પણ મૂસા લોકોને સંબોધીને કહી રહ્યો છે. તમારે તે મનમાં રાખવાની જરૂર છે, કારણ કે મૂસા જ્યારે આ સંબોધે છે ત્યારે તે લોકો આજુબાજુમાં ધર્મોથી અને અન્ય સંસ્કૃતિથી ઘેરાયેલા છે, જેઓ અનેક દેવી દેવતાઓમાં માનતા હતા. અને આ સંદર્ભમાં મૂસા ત્યાંના ઇઝરાયેલના લોકોને કહે છે કે તમારે યહોવા દેવ પર પૂરા મનથી, બળથી, હૃદયથી પ્રીતિ કરવી. પુનઃ નિયમ 6 માં આપણે જોઈએ તો હવે જે આજ્ઞાઓ, કાયદાઓ અને નિયમો ઈશ્વર તમારા યહોવાએ તમને શીખવવા માટે મને કહ્યું હતું, એ સારું કે જે દેશનું વતન પામવા માટે તમે યર્દન ઉતરીને પ્રવેશ કરો છો તેમાં તમે તે પાળો. તે આ છે. માટે હે ઇઝરાયલ, સાંભળ અને કાળજીપૂર્વક તેનું પાલન કર. એ માટે કે જેમ યહોવા તારા પિતૃઓના ઈશ્વરે આપેલા વચન પ્રમાણે દૂધ અને મધની રેલછેલ વાળો દેશમાં તારું ભલું થાય અને તમે ખૂબ વૃદ્ધિ પામો. હે ઇઝરાયલ, સાંભળ, યહોવા આપણા ઈશ્વર તે એકલા જ યહોવા છે. અને યહોવા તારા ઈશ્વર પર તું તારા પૂરા મનથી અને તારા પૂરા જીવથી, તારા પૂરા બળથી પ્રેમ રાખ. અને ત્યારબાદ સહેજ આગળ આપણે જોઈએ તો 13મી કલમમાં આપણે વાંચીએ તો એ છે કે યહોવા તમારા ઈશ્વરનો ડર રાખો અને તેમની જ સેવા કરો અને તેમના જ નામના સમ ખાઓ. અને અહીંયા પ્રભુ ઈસુ શૈતાન સાથેના તેમના સંચારમાં આ જ કલમ બોલી રહ્યા છે. પ્રભુ ઈસુ જ્યારે આ જૂના કરારના વચનને ઉચ્ચારે છે ત્યારે તે શૈતાનને કહી રહ્યા છે કે એકલા યહોવા ઈશ્વર સિવાય બીજો કોઈ જ દેવ નથી જેની આરાધના થઈ શકે. હવે આવો આપણે આ 3 પરીક્ષણમાંથી 3 અગત્યના શિક્ષણને પ્રાપ્ત કરવા માંગીએ છીએ. તો પહેલું જોઈએ તો કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પણ આપણા જેમ જ સર્વ વાતે પરીક્ષણ પામેલા છે, છતાં તેઓ નિષ્કલંક રહ્યા. માટે તેમનું જીવન આપણા માટે એક નમૂના સમાન છે. આપણે તેમને અનુસરીને આપણા જીવનમાં વધુ ને વધુ ખ્રિસ્ત જેવા થતા રહીએ તેવું શીખવે છે. બીજું આપણે શીખ્યા કેમ કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું પણ આપણા જેમ જ પરીક્ષણ થયું હતું. માટે આપણે જાણીએ છીએ કે જ્યારે પણ આવા પરીક્ષણ આપણા પર આવે ત્યારે તે આપણને સમજે છે અને જરૂરથી આપણને મદદ કરે છે. ત્રીજી વસ્તુ આપણે જે શીખ્યા એ છે તેમના પરીક્ષણો માનવી સાથેની ઓળખની સ્થાપનાના ભાગ છે. માટે એ આપણને વધસ્તંભ તરફ લઈ જાય છે. અને આપણે જાણીએ છીએ કે ખ્રિસ્ત ઇતિહાસનું પુનરાવર્તન તેમના જીવનમાં કરે છે. આપનું પરીક્ષણ થયું, ખ્રિસ્તનું પણ પરીક્ષણ થયું. આપણે પાપમાં પડીએ છીએ, ખ્રિસ્ત પરીક્ષણ પર વિજયી થાય છે. તે માણસ સાથે માણસ બનીને તેની ઓળખ સ્થાપન કરે છે. અને આ સર્વ વાતો છેલ્લે આપણને વધસ્તંભ તરફ લઈ જાય છે. અને છેલ્લે ખ્રિસ્ત આપણી જગ્યાએ પોતે વધસ્તંભનું દુઃખ સહન કરે છે અને આપણને તારણરૂપી ભેટ આપે છે. પ્રભુ આપ સર્વને આશીષ આપો. આવો આપણે પ્રાર્થનામાં જઈએ. આપણે સર્વશક્તિમાન ઈશ્વર પિતા, આજે તમે અમને જે તમે અમને વચન આપ્યું તેની માટે આભાર માને છે. ઈશ્વર પિતા, તમારા વચન પર તમારો આશીર્વાદ આવવા દેજો. ઈશ્વર પિતા, આજે કંઈ બી અમે શીખ્યા એ વચનને અમે અમારા જીવનમાં પાડીએ અને એ વચનને અમારા જીવનમાં રાખીએ એવું થવા દેજો. ઈશ્વર પિતા, અમે ઘણા બધા પરીક્ષણમાંથી પસાર થઈએ છીએ. ઈશ્વર પિતા, અમે ઘણા બધા પરીક્ષણમાં પડીએ છીએ અને તેથી અમે લોકો પાપમાં પડીએ છીએ. ઈશ્વર પિતા, એ બધા પરીક્ષણમાંથી તમે અમને બચાવો અને તમે અમને પાપોની માફી આપો, તેની માટે અમે તમારી પાસેથી માંગીએ છીએ. ઈશ્વર પિતા, અમે ઘણા બધા પાપ કર્યા છે, અમે ઘણા બધા અપરાધ કરેલા છે. ઈશ્વર પિતા, એ બધા અપરાધોને, એ બધા પાપોને તમારી આગળ અમે કબૂલ કરીએ છીએ અને ઈશ્વર પિતા, એ બધા પાપોની તમે ક્ષમા આપો એની જ અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ. ઈશ્વર પિતા, આજે વચન અમે વાંચ્યું તેની માટે તમારો આભાર માનીએ છીએ. વચનને અમે સમજી શક્યા અને ઈશ્વર પિતા, અમે તમારી હજુરમાં મૂકી શક્યા તેની માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. અત્યારે જ્યારે અમે છૂટા પડીએ છીએ ત્યારે અમે તમારા નામમાં છૂટા પડીએ એવું થવા દેજો. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. સાંભળો, સ્વીકારો બાપ. આમીન.
कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मैं खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तो यीशुआ, यीशुआ, करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। तो यीशुआ, यीशुआ, करूं आराधना, आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। तो यीशुआ, यीशुआ, करूं आराधना, करूं आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। तो यीशुआ, यीशुआ, करूं आराधना, करूं आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। सर को अपने झुकाता हूँ, मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ, तेरे हुजूर। सर को अपने झुकाता हूँ, मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ, तेरे हुजूर। तो यीशुआ, यीशुआ, करूं आराधना, करूं आराधना।
कुछ भी नहीं ए खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं ए खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं I'm nothing without you Nothing without you, Jesus. I'm nothing without you Nothing without you, my Lord. I'm nothing without you Nothing without you, Jesus. I'm nothing without you Nothing without you, my Lord. तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं कुछ भी